10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਸੈੱਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏ 65 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆंसर ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। दूसरा प्रश्न है गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रसिद्ध रचना केड़ी है। तो दोस्तों चंडी दी वार। श्री गुरु सरदार गुरबख्श सिंह का लिखा केड़ा लेख वणगी जिहड़ा हैगा 10 विच शामिल है। तो दोस्तों जिहड़ा है बोली। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों की है अपना कि पच्छम वालिया ने कालीदास नूं की कहा। तो दोस्तों पच्छम वालिया ने कालीदास नूं जिहड़ा हैगा वा हिंदुस्तान दा शेक्सपीयर कहा। ठीक है जी। एक पैर घट तुरना कहानी दे कहानीकार कौन हैं। तो दोस्तों अजीत कौर। अगला प्रश्न दोस्तों की है धरती हेठला बलद कहानी दे किहड़े पात्र दी जीव च बहुत रस सी। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा अपना करम सिंह दी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों की है एक नौजवान पुत्र इस किस एकांगी का पात्र है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा अपना नायक एकांगी का। अगला प्रश्न दोस्तों की है देखो हाँ जी कि बई निहाल कौर अपना नू किस गल का डरावा दिंदी है। ठीक है जी। ये अपना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने पुत्र का दूजे विआह करन दी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि एक होर नवा साल नावल के कुल किन्ने हिस्से या फिर कांड हैं। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 3। ठीक है जी। सवेरे दोपहर ते शाम। तो अगला प्रश्न दोस्तों फुम्मन अपने पिता बनते तो केड़ा पाठ पढ़ना चाहता है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर आएगा अपना देश। तो हुण दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है। तो देखो हेठ लिखे काव्य टोटियां विचों किसी दो दी प्रसंग सहित व्याख्या करो लगभग 150 शब्दों के विच। तो देखो दोस्तों पहला है जिहड़ा तुहाडा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तां भो किहे काड़ा जो। ठीक है जी। तो यह दोस्तों आ देखो ਇਹਦਾ आंसर सब तो पहला देख लो ਇਹਦਾ आंसर की है दोस्तों प्रसंग। तो यह काव्य टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज गुरु अर्जन देव जी की बाणी तू मेरा पिता तू है मेरा माता विचों जिहड़ा हैगा लिया गया है। इस दी रचना गुरु जी ने प्रभु नूं अपना सब कुछ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ उस दी शक्ति ते उस उपर अपने जिहड़े हैगे आ टेक नूं बयान करदिआं यह विचार पेश किया है कि उसका नाम ਧਿਆਉਣ नाल महासुख जिहड़ा हैगा वा मिलता है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो दूसरा दोस्तों हम देखो आड़मा। ठीक है जी। तो देखो रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। ठीक है। रहाओ अंदर तू है बाहर तू है रोम रोम विच तू है ताना तू है बाणा सब कुछ मेरा तू कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं नहीं सब तू। ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ आंसर देखो दोस्तों आड़मे का। तो देखो दोस्तों प्रसंग की है यह काप टोटा शाह हुसैन की लिखी हुई एक काफ़ी है जो कि दोस्तों ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच सब कुछ मेरा सिरलेख हेठ दर्ज है। इस काफ़ी विच कवि अपनी होंद नूं नकारदा होया प्रभु दी होंद दे सच्चे सेच नूं जिहड़ा हैगा वा बयान करदा है। व्याख्या देखो दोस्तों शाह हुसैन बड़े ही निर्माणता भरे भाव प्रगट करता होया आखदा है कि हे रब्बा तू मेरी दर्द भरी हालत दा भेती है मेरे अंदर भी तू वसदा है ते बाहर भी तू मेरे रोम रोम विच वसदा है तू मेरे शरीर रूपी कपड़े दा ताना भी है ते बाणा भी भाव मेरी शरीर दा अंग ते रग रग सब कुछ तू ही है। शाह हुसैन एक निर्माण फकीर है इसलिए वो आखदा है कि मेरे विच मेरा कुछ नहीं सगो जो मैं कुछ हाँ असल विच हे प्रभु वो तू है भाव मेरी अपनी हस्ती कुछ नहीं है सगो सब कुछ प्रभु ही है। हाँ जी। तो हो गया। हुण दोस्तों तीसरा तुहाडा की है आह वाला। तो दोस्तों हरी हाँ जी हीर आखदी जोगिया झूठ बोले कौन बिछड़े यार मिलाउंदा है यह कोई ना मिलिया मैं डुंड थकी जेड़ा गया नूं मोड़ लिआउंदा है साडे चंव दियां जुत्तियां करे कोई जेड़ा ज्यों दा रोग गवाउंदा है भला दस जिहड़ा हैगा खा चीरी विछुनियां नूं कदों रब सच्चा घरी लिआउंदा है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर तुसीं देख सकते हो इन्होंने नहीं दिता होया वा क्यों क्योंकि दोस्तों तुहानूं पेपर दे विच
4 ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਲਿਖਿਆ ਵਾ 2 ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ 2 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀ ਸਿਦਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਸਹਿਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਚਿਰ 'ਚ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹਜ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਊੜਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਠਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੀ ਸਦਾ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਵੇਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਠਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਏ ਧਾੜਵੀ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਮਤੀਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਕੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਢੂੰਡਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਬਾਬੀ ਫਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। 3 ਦਿਨ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਗਮੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਮਤ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਸਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਠਾਠ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਸਤੀ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਠਾਠ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5ਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਰੇਵਾ ਤੇ ਰੁਸੇਵਾ ਭੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਉੱਚੇ ਸਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਛੁਟੇਰੇਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਰਬਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਖ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੂਦ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਮ ਦੇ ਰਾਤਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਡੂ ਪਰੌਠੇ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੰਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਠੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਬੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਤਬ ਕਟਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਮ ਆਪਣੀ ਸੁੱਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਬੰਮ ਅੱਧੇ ਰਾਤਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 102 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਤਾਂ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਜ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਤ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਭਰਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਲਾਜ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤਬਦੀਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ, ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਅਪੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆੜਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੱਬੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਮ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੰਮ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੱਠ ਗਏ। ਬੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਛਾੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕਹਾਣੀ ਦਾ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਠਾਠੀ ਖਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ। ਕੌਣ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਚੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਬੰਬ ਕੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਥੀ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪੋ ਦੀ ਧੀ, ਦੀਪੋ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਬਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪੋ ਤੋਂ ਗੁੜ ਦੀ ਉਹ ਡਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮੇਮਣਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਖਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਖੌਲੀਆ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਖੌਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਉਣੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਤੇ ਮਖੌਲ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9ਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਦਤ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ,
हाँ जी, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਮਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਕ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੰਮਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੰਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ 3ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਫੁੰਮਨ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਾਂਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਫੁੰਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਖੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ। ਫੁੰਮਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਮਾਨ ਘਮੰਡ, ਲੋਕਰਾਜ, ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਲ ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਗਿਆਸੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੇ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ? ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਤੇ ਦਲੀਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਆਨੇ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਖੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸ਼ਕ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਨ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੋ ਅਸ਼ਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਦੋਵੇਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ। ਪਰਵੇਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਜ਼ਲਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਵਿਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕ। ਉਹ ਦਿਲਗੀਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਰਦੂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ। ਤਾਂ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚੋਲਨ ਲਾਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਭੈਂਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਕੰਜੂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਚੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਥੋਲੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਤ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਟੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੜੀ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਭੈਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਅੱਖੋਂ ਭੈਂਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚੋਲਣ ਲਾਜੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਸੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੰਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤਾਰੋ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ 4 ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੰਤਾ, ਤਾਰੋ, ਦਿਆਲਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11ਵਾਂ ਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਭੂ ਡੈਸ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਹਲੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਆੜਮਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜਮੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੜਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਭੂ ਪੜਨ ਦੇ ਹਲੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ, ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਜਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਵਰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਿਪਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਆੜਮਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੰਮਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਬੰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟ
2 ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 70 ਮਾਰਕਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 65 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2023 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।